So Python file input output, that will be the depending upon the file handling. So within that we have to see the opening and closing of file, the various types of file modes. The file can be opened for various purposes, that will be either for reading, writing, or appending or updating the content of the file. Another thing is that the reading and writing to files and manipulating the directory. So these are the four points that we have to see inside a file input output. So first upon we have to see the files. So what is a file? So data is a very important. So every organization depends on this data for continuing its business operations. So for every organization the data is important, and on that data the organization will be continually doing its business operations. So if the data is lost, the organization has to be closed. So all the data has been lost, then the organization has to be closed. So this is the reason computers are primarily created for handling the data, so especially for storing and accessing the data. So in latter days programs are developed to process the data that is stored in the computer. So to store the data in a computer, nowadays, programs are developed. Some softwares are developed to store the data. So to store the data in a computer, we need a files. That data will be stored in a file. Suppose, for example, we can store employee data like employee number, employee name, salary, etc. in a file in the computer, and later use it whenever we want. Means what? When you store a data in a file, we can use whenever it is required or whenever we want. So in the computer's view, file is nothing but the collection of data, and that is available to a program. फाइल हा एक आहे, फाइल मध्ये कलेक्शन ऑफ डेटा आहे आणि तो एका प्रोग्रामला अवेलेबल होतोय. That is called as a file. So once we store the data in a computer file, we can retrieve and use it depending on the requirement. म्हणजे एकदा डेटा स्टोअर झाला फाइल मध्ये की ज्यावेळी गरज पडते त्यावेळी आपण प्रोग्राम असेल किंवा सॉफ्टवेअर किंवा ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्यानुसार तो ऍक्सेस किंवा रिट्राईव्ह आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. Now we have to see the advantages of storing data in a file. बघा, डेटा इज स्टोअर्ड परमनंटली इन अ फाईल. म्हणजे एकदा डेटा हा फाईल मध्ये स्टोअर केला की तो परमनंटली स्टोअर होतो. दॅट कॅनॉट बी डिलीटेड or that cannot be it can be available easily whenever it will be required. So it is possible to update the file date. Also we can do some update or modification on a file data. Another thing is that it can be shared by other programs. Some other programs or the software that can be access the files or data that are stored in a file. That is called as sharing. So sharing of a data for other program, that will also advantage of storing data in a file. Another thing is that files are highly useful to store huge amount of data. So file contains huge amount of data that we have to store. Suppose for example you want to make the for example you want to store the data of information of 1000 employees. So we required a file and that can store a huge amount of data. एका फाइल मध्ये तो easily store होऊ शकतो. But if you store the data manually in a book, we require 1000 pages. So this is a traditional method, and in a computer's view we can store a huge amount of data in a file within a smaller storage. Small storage मध्ये तो डेटा आपण एका फाइल मध्ये स्टोअर करू शकतो. म्हणजे किती ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा असेल तर एका फाइल मध्ये तो इझिली आपण स्टोअर करू शकतो. नाउ वी हॅव टू सी द टाइप्स ऑफ फाइल्स इन अ पायथॉन. आता फाईल कुठल्या टाइपचे असतात? सो इन अ पायथॉन देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स. आता नेहमी आपण बघतो फाईल ह्या नंबर ऑफ टाइपच्या फाईल, काही टेक्स्ट फाईल असतील, काही इमेज फाईल असतील, काही बायनरी फाइल्स असतील, काही ऑडिओ फाईल असतील, काही व्हिडिओ फाईल असतील. So all these are considered as the types of files.
So some files that will be considered as the text files and another is a binary file. So text file store the data in the form of characters. आता टेक्स्ट फाईल जे असते त्यामध्ये डेटा हा कॅरेक्टर फॉर्मॅट मध्ये असतो म्हणजे वी कॅन रीड दॅट डेटा इझिली म्हणजे युजर कॅन रीड दॅट डेटा युजर रिडेबल फॉर्मॅट मध्ये जो डेटा असतो त्याला टेक्स्ट फाईल म्हणतो. So text file store data in the form of a character. Suppose for example we store the employee name Suresh, it will be stored as a 6 characters and the employee salary 8256.86 it can be stored as a 7 characters. So normally text files are used to store characters or strings. म्हणजे जे इंग्लिश असेल किंवा अदर लँग्वेज जे रीडेबल लँग्वेजेस आहेत त्या लँग्वेज मध्ये जो डेटा स्टोअर होतो त्याला काय म्हणायचं टेक्स्ट फाइल्स. आता सेकंड टाइप आहे फाईलचा बायनरी फाइल्स. बायनरी फाईल काय करते तर बायनरी फाईल स्टोअर एंटायर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स दॅट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. आता आपल्याला समजेल बघा फॉर एक्झाम्पल कॅरेक्टर इज स्टोअर्ड ॲज 1 बाइट अँड इंटिजर इज स्टोअर्ड ॲज 4 बाइट्स ऑर 8 बाइट्स. जर 32 बिट मशीन असेल तर 4 बाइट्स, 64 असेल तर 8 बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोअर फॉर अ इंटिजर. सो बायनरी फाइल्स कॅन बी युज्ड टू स्टोअर टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, इमेजेस असतील, ऑडिओ असतील, व्हिडिओ असतील or any other data that can be stored in the form of a binary. So binary files contains a data in the form of bytes. Byte format मध्ये तो डेटा हा स्टोअर होतो. अशा फाईलला आपण बायनरी फाइल्स म्हणतो. So it is very important to know how to create a file, store data in the file and retrieve data from the file in a Python. So to do any operations first we should open the file. आता हे सगळे ऑपरेशन करण्यासाठी आपल्याला रीड करायचे असेल, राईट करायचे असेल किंवा मॉडिफिकेशन करायचे असेल तर सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागतं फाईल ही ओपन करावं लागतं. आता आपण जस्ट एक्झाम्पल बघूया टेक्स्ट फाईल आणि बायनरी फाईल कशाला म्हणायचं. आता एखादी फाईल जर बघितली सपोज आय हॅव ओपनड दिस फाईल सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ टेक्स्ट फाईल कारण ते आपल्याला रीडेबल आहे. फॉर एक्झाम्पल मी एखादी फाईल क्रिएट करतो आणि बघा या ठिकाणी मी एक नोटपॅडचं टेक्स्ट डॉक्युमेंट क्रिएट केलं abc.txt आणि त्यामध्ये काहीतरी टाईप केलं सपोज ग्रीन फिंगर लाईक दॅट सुरेश शिंदे सोलापूर. So this file will be stored as abc.txt. So the content of the file is called as a text file. This is called as a text file. आता बायनरी फाईल बघा मी बायनरी फाईल ओपन करतो. आपल्याला आता ही abc.txt ओपन केली तर रीड करता येते. ग्रीन फिंगर सुरेश शिंदे सोलापूर असं आपण रीड करू शकतो. सो यू कॅन रीड इट इझिली. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ टेक्स्ट फाईल. आता मी एक फाईल ओपन करतो सपोज इमेज मी ओपन केली बघा मी एक इमेज आहे सुरुवातीची एज.jpg मी त्या इमेजला नोटपॅड मध्ये ओपन करतो. बघा a.jpg मी काय केली नोटपॅड मध्ये ओपन केली. बघा आता ह्यात मधलं कंटेंट आहे ते बायनरी कंटेंट आहे. वी कॅनॉट रीड इट. बघा हे कंटेंट कसं दिसते a.jpg मधलं कंटेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस. काय रीड करू शकतोय का आपण यातलं काही सुद्धा रीड करता येत नाही. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ बायनरी फाईल. बघा हे कंटेंट आहे सर्व a.jpg चं. वी कॅनॉट रीड इट. सो बायनरी फाईल आपल्याला रीड करता येत नाहीत. म्हणजे इमेज असेल त्यानंतर व्हिडिओ असेल किंवा ऑडिओ फाईल असेल वी कॅनॉट रीड इट. इट डज नॉट कंटेन द इंग्लिश सेंटेन्सेस. पुढे जाऊया आपण बघा ओपनिंग अ फाईल. आता फाईल ओपनिंग वी शुड यूज ओपन फंक्शन. आता कुठलीही प्रोसेस करायची असेल फाईल ऑपरेशनची तर सुरुवातीला फाईल काय करावं लागते ओपन करावं लागते. सो ओपनिंग अ फाईल फॉर दॅट वी शुड यूज द ओपन फंक्शन.
to open a file. This function accepts file name and open mode in which we open the file. So we have to declare one file handler object. So file handler is here equal to open function. आता त्यामध्ये 3 पॅरामीटर असतात, त्यातले 2 कंपल्सरी पॅरामीटर असतात. फाईलचं नेम जे आपण फाईल ओपन करणार आहे आणि मोड कुठल्या मोड मध्ये ओपन करणार आहे. सो हियर फाईल नेम रिप्रेझेंट द नेम ऑफ द फाईल ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड. ज्या फाईल मध्ये डेटा स्टोअर आहे ती फाईलचं इथं नाव द्यायचं. त्याला सेकंड ऑप्शन आहे ओपन मोड दॅट रिप्रेझेंट द पर्पज ऑफ ओपनिंग द फाईल. म्हणजे रीड मोड मध्ये ओपन करायची, राईट मोड मध्ये, अपेंड मोड मध्ये, कुठल्या मोड मध्ये ओपन करायची तो ओपन मोड त्या ठिकाणी द्यायचा. पुढे घेऊया आपण मोड कुठले येते. आणि बफरिंग काय, द बफरिंग दॅट इज ऑप्शनल इंटिजर. इंटिजर देतोय आपण दॅट विल सेट द साइज ऑफ द बफर फॉर द फाईल. बफर साइज किती किंवा टेम्पररी ब्लॉक ऑफ मेमरी किती अलोकेट करावं लागेल त्या फाईल ओपनिंग किंवा तो रिसोर्स आपण युटिलाइज केला तर बफर मध्ये किती मेमरी लागेल ती बफर मेमरी आपण त्यामध्ये इथं इंटिजर व्हॅल्यू देऊ शकतो. दॅट विल कन्सिडर ॲज अ मेमरी. सो व्हेन द ओपन फंक्शन इज युज्ड टू ओपन अ फाईल इट रिटर्न अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाईल. आता ध्यानात ठेवायचं ज्यावेळी ओपन फंक्शनला आपण फाईल ओपन करतो त्यावेळी फाईल पॉइंटर हा बिगिनिंगला सेट केला जातो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ फाईल पॉइंटर ऑर अ फाईल हँडलर ऑर अ फाईल ऑब्जेक्ट. फाईल हँडलर किंवा फाईल ऑब्जेक्ट काय करेल तर इट विल प्लेस अ पॉइंटर ॲट द बिगिनिंग ऑफ अ फाईल. सपोज फॉर एक्झाम्पल टू ओपन अ फाईल फॉर स्टोरिंग डेटा इन टू इट. आता फाईल ओपन करायची की त्यामध्ये डेटा आपल्याला स्टोअर करायची. स्टोअर करतोय म्हणजे राईट करावं लागेल. सो राईट मोड मध्ये आपल्याला फाईल ओपन करावं लागेल. एक्झाम्पल बघतोय आपण. वी कॅन राईट द ओपन फंक्शन ॲज f इक्वल टू ओपन माय फाईल डॉट टेक्स्ट. आता इथं बफरिंग दिलेलं नाही आपण साइज. फाईल नेम कॉमा मोड. मोड कुठला असेल डब्ल्यू म्हणजे राईट मोड मध्ये ओपन केली. सो हियर एफ रिप्रेझेंट द फाईल हँडलर ऑर फाईल ऑब्जेक्ट. फाईलचा ऑब्जेक्ट काय एफ आहे दॅट रिप्रेझेंट द फाईल हँडलर ऑर फाईल ऑब्जेक्ट. नाव इट रेफर टू द फाईल माय फाईल डॉट टेक्स्ट. माय फाईल डॉट टेक्स्टला तो रेफर करेल आणि ती फाईल कुठल्या मोड मध्ये it is opened in w mode. This means we can write data into this file but we cannot read data from it. रीड करू शकत नाही, फक्त त्यामध्ये राईट करू शकतो. if file already exists its content will be deleted and new data is stored in the file. जर राईट मोड मध्ये आपण फाईल ओपन केली तर काय होतं फाईल मधला डेटा हा त्या ठिकाणी रिमूव्ह होतो. जो एक्झिस्टिंग डेटा रिमूव्ह होतो आणि नवीन डेटा त्या ठिकाणी प्लेस होतो किंवा राईट होतो. सो दिस इज अबाउट द ओपनिंग ऑफ अ फाईल. नाउ वी हॅव टू सी द डिफरंट फाईल ओपनिंग मोड्स. आता कुठले आहेत बघा. पहिला बघूया आपण डब्ल्यू मोड. जर डब्ल्यू मोड मध्ये फाईल ओपन केली दॅट इज द राईट मोड टू राईट डेटा इनटू द फाईल. इफ एनी डेटा इन अ फाईल इज ऑलरेडी एक्झिस्ट इट इज डिलीटेड अँड न्यू डेटा इज स्टोअर्ड इन द फाईल. जर डब्ल्यू मोड किंवा राईट मोड मध्ये जर फाईल ओपन केली तर एक्झिस्टिंग डेटा असेल तर तो न्यू डेटा त्या ठिकाणी स्टोअर होतो. पहिला डेटा हा लॉस होतो. आर आहे सेकंड मोड. आर टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाईल. द पॉइंटर इज पोझिशन ॲट द बिगिनिंग ऑफ अ फाईल. आता राईट मोड मध्ये जर फाईल ओपन करायला असेल तर पॉइंटर कुठं बिगिनिंगला प्लेस केला जातो आणि पहिल्या कॅरेक्टर पासून रीडिंगला किंवा पहिल्या बाईट पासून रीडिंगला सुरुवात होते. त्यानंतर आहे थर्ड अपेंड मोड आहे. टू अपेंड द फाईल. टू अपेंड द फाईल मीन्स ऍडिंग द डेटा ऍट द एंड ऑफ एक्झिस्टिंग डेटा. ऍडिंग द सम कंटेंट ऍट द एंड ऑफ एक्झिस्टिंग डेटा. म्हणजे फाईलच्या एक्झिस्टिंग डेटाच्या शेवटी आपल्याला नवीन डेटा जर ऍड करायचा असेल तर त्याला अपेंड ऑपरेशन आपण म्हणतो. आता या ठिकाणी फाईल पॉइंटर दॅट विल बी पोझिशन्ड ऍट द एंड ऑफ अ फाईल. फाईलच्या शेवटच्या कॅरेक्टरला फाईल पॉइंटर हा प्लेस केला जातो आणि तिथून पुढे नवीन कंटेंट हे प्लेस होतं. फाईल पॉइंटर कुठं प्लेस होतोय ते बघा. रीड आणि राईट मोडला सुरुवातीला होतो आणि अपेंड मोडला शेवटी होतो. शेवटच्या कॅरेक्टरला पॉइंट करतो. म्हणजे कर्सर विल बी ब्लिंक किंवा फाईल पॉइंटर लास्टला पॉइंट करत असतो. त्यानंतर आहे डब्ल्यू प्लस मोड.
बा काय मोड आहे, टू राईट अँड रीड डेटा ऑफ अ फाईल. फाईल मधला डेटा रीड किंवा राईट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी W प्लस दॅट इज अ राईट प्लस म्हणजे रीड आणि राईट हे दोन्ही ऑपरेशन फाईल वरती आपण करू शकतो. सो टू राईट अँड रीड डेटा ऑफ अ फाईल द प्रिव्हियस डेटा ऑफ द फाईल विल बी डिलीटेड ऑल्सो. त्यानंतर आहे आर प्लस, सेम आहे, रीड अँड राईट डेटा इंटू फाईल. रीड आणि पुन्हा राईट करेल फाईल मध्ये. द प्रिव्हियस डेटा ऑफ द फाईल इज नॉट डिलीटेड. रीड आणि राईट मध्ये पहिल्यांदा रीड म्हणजे प्रिव्हियस डेटा हा डिलीट होत नाही, तो आहे असा राहील. अँड द फाईल पॉइंटर इज पोझिशन्ड ऍट द बिगिनिंग ऑफ अ फाईल. त्यानंतर अपेंड प्लस मोड ए प्लस टू अपेंड अँड रीड डेटा फ्रॉम अ फाईल. आता अपेंड म्हणजे थोडक्यात राईटच करतोय पण शेवटी करतो. म्हणजे अपेंड प्लस मोड मध्ये काय होतं, अपेंड आणि रीड डेटा फ्रॉम अ फाईल. द फाईल पॉइंटर कुठं प्लेस होतोय, ऍट द एंड ऑफ अ फाईल. If file does not exist, it will create a new file for reading and writing the data. So this is the functionality of append plus mode. त्यानंतर X, that is exclusive mode. So to open a file in exclusive creation mode, the file creation fails if the file already exists. जर फाईल ऑलरेडी एक्झिस्ट असेल तर नवीन फाईल त्या ठिकाणी क्रिएट होणार नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्सक्लुझिव्ह मोड. सो आणि लास्टचे दोन आहेत ते बायनरी रीडिंग आणि बायनरी रायटिंग असे दोन मोड आहेत. RB टू रीड अ बायनरी फाईल अँड WB टू राईट इनटू बायनरी फाईल. जर फाईल ही मधलं कंटेंट बायनरी असेल तर रीड करण्यासाठी RB मोड यूज करायचा आणि फाईल मधलं कंटेंट जर राईट करायचं असेल फाईल मध्ये, बायनरी फाईल मध्ये राईट करायचं असेल तर WB मोड त्या ठिकाणी आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर आहे फाईल मध्ये ऑपरेशन झाले की देर इज नीड टू बी क्लोज अ फाईल. फाईल विच इज ओपन शुड बी क्लोज्ड युजिंग द क्लोज मेथड. आता फाईल ओपन केलेली आहे ती क्लोज मेथड आपण काय करतो, क्लोज करतो. सो वन्स द फाईल इज ओपनड but not closed, then the data of the file may be corrupted or deleted in some cases. So it is mandatory to close the file. आता काय होतं, sometimes we have accessed that resource, that is some file will be accessed for some purposes, and if you not closed that file, the data will be lost or some memory will be wasted there. So for that we have need to close that file if you have opened for doing some operation. So here f.close, that is f is a file handler object. F is a file handler or a file object, and close is a method. So by using close method we can close that file. So here file is represented by the file object. F is closed, it means F is deleted from the memory. म्हणजे तो रिसोर्स allocate केलता तो मेमरी मधून डिलीट होईल. So once the file is lost, file object is lost, the data will become inaccessible. म्हणजे एकदा क्लोज केली की पुन्हा त्यातला डेटा आपण ऍक्सेस करू शकत नाही. सो वी नीड टू reopen the file again to do some operations. Now we have to see one example, Python program to create a text file to store each character. आता एक फाईल आपण क्रिएट करणार आहे. सपोज abc.txt फाईल क्रिएट केली आणि ती आपण त्यामध्ये डेटा आपल्याला राईट करायचं. सो सिंपली बघा, क्रिएटिंग फाईल टू स्टोर इच कॅरेक्टर, ओपन द फाईल फॉर रायटिंग डेटा. आता फाईल क्रिएट करायची आणि त्यामध्ये डेटा स्टोअर करायचा आहे. स्टोअर म्हटलं की राईट ऑपरेशन त्या ठिकाणी आलं. म्हणजे फाईल पॉइंटर घेतला f इक्वल टू ओपन केली, कुठल्या मोड मध्ये, फाईलचं नाव दिलं abc.txt क्रिएट होईल आणि W मोड मध्ये म्हणजे राईट मोड मध्ये क्रिएट केली. युजर कडून काही टेक्स्ट घेतले, कमांड लाईन वरून आपण जे टेक्स्ट टाकेल ते टेक्स्ट त्या abc.txt मध्ये राईट होतील. कसे राईट होणार, f.write मेथड विल राईट द स्ट्रिंग स्टोअर इन अ फाईल ऑब्जेक्ट f, आणि त्यानंतर फाईल काय करायची, क्लोज करायची. बा कसं प्रोग्रामिंग करावं लागेल आपल्याला. To access a file in a write mode, so first we have to open a file. F equal f हा फाईल हँडलर किंवा फाईल ऑब्जेक्ट आपण या ठिकाणी घेतलंय. F इक्वल टू ओपन. आता एक फाईलला नाव देऊ आपण, सपोज green.txt.
नावाची फाईल आपण या ठिकाणी क्रिएट करणार आहे. आता फाईल कुठल्या मोडमध्ये, राईट मोडमध्ये आपल्याला ओपन करायची. सो फाईल ओपन केली आपण green.txt राईट मोडमध्ये. त्यानंतर एक स्ट्रिंग येते str इक्वल टू, सपोज आता युजर कडून घ्यायची इनपुट आपल्याला, इनपुट एंटर सम स्ट्रिंग, काही स्ट्रिंग त्या ठिकाणी एंटर केले. आता ती str या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल. ते str मधला डेटा आपल्याला green.txt या फाईल मध्ये पाठवायचा. बघा आता green.txt मध्ये पाठवायचा म्हणजे त्या फाईल मध्ये राईट करावं लागेल. f डॉट मेथड कुठली आली, राईट, डेटा कुठला आहे, str झालं, आणि फाईल क्लोज करा, f डॉट क्लोज झाला. 4 लाईन मध्ये आपला प्रोग्राम होते. फाईल सेव्ह करूया आपण आणि रन करूया. फाईल सेव्ह केली. आपल्या होम डिरेक्टरी मध्ये जाऊया, माय पायथॉन प्रोग्राम्स मध्ये. सपोज फाईल हँडलिंग डेमो डॉट py, रन करूया फाईल. ठीक, एंटर सम स्ट्रिंग, सपोज I have opened a file in write mode to store some data. एंटर प्रेस केला. फाईल मध्ये जाऊया. आता ज्या ठिकाणी आपण प्रोग्राम स्टोअर केलाय त्या ठिकाणी एक आपली green.txt फाईल स्टोअर झालेली असेल. बघा green.txt बघा फाईल या ठिकाणी दिसते. मी ओपन केली, त्यामध्ये बघा green.txt मध्ये कंटेंट हे राईट केलेलं आहे. आय हॅव ओपनड अ फाईल इन राईट मोड टू स्टोअर सम डेटा. समजले? सो सिम्पली, एकदम सिंपल प्रोग्रामिंग आहे फाईल हँडलिंगचं. या ठिकाणी जास्त सी लँग्वेज सारखा आपल्याला कोड लिहायची गरज नाही. जस्ट वी हॅव टू ओपन अ फाईल, फाईल नेम, मोड कुठल्या मोड मध्ये ओपन करतोय ते, आणि डेटा घेतला आपण इथं युजर कडून घेतला किंवा डायरेक्ट या ठिकाणी देऊ शकता डेटा. तो फाईल मध्ये फाईल f डॉट राईट, फाईल पॉइंटर किंवा फाईल ऑब्जेक्ट आहे या ठिकाणी, मेथड घेतली राईट, त्याला ही स्ट्रिंग पास केली, तो राईट करेल आणि फाईल क्लोज केली. सो डेटा विल बी राईट इन अ फाईल green.txt. समजले? पुढे जाऊया आपण. पायथॉन प्रोग्राम टू रीड कॅरेक्टर्स फ्रॉम अ फाईल. पायथॉन प्रोग्राम टू रीड कॅरेक्टर्स फ्रॉम अ फाईल. आता फाईल मधलं कॅरेक्टर आपल्याला रीड करायचं. फाईल मधले कॅरेक्टर रीड करायचे म्हणजे फाईल एक्झिस्टिंग पाहिजे आपल्याकडे. पायथॉन प्रोग्राम टू रीड कॅरेक्टर्स फ्रॉम अ फाईल. पायथॉन प्रोग्राम टू रीड कॅरेक्टर फ्रॉम अ फाईल असा प्रोग्राम आहे आपला. म्हणजे फाईल एक्झिस्टिंग फाईल आहे. आता कुठल्या मोड मध्ये ओपन करावं लागेल, रीड करायचे म्हणजे रीड मोड मध्ये मी ओपन केली, green.txt रीड मोड मध्ये. आता रीड करतोय ते एका स्ट्रिंग मध्ये स्टोअर करावं लागेल. str इक्वल f डॉट रीड, मेथड कुठली यूज करणार, रीड मेथड यूज करणार, आणि प्रिंट करूया, प्रिंट str. कन्सोल वरती आपल्या प्रिंट होईल आणि फाईल काय केली, क्लोज केली. बघा फाईल एक्झिस्टिंग पाहिजे. बघा कन्सोल वरती आला डेटा. आय हॅव ओपनड अ फाईल इन अ राईट मोड टू स्टोअर सम डेटा. हे कशामध्ये कंटेंट आहे, हे green.txt मधलं कंटेंट आपण ऍक्सेस केलं, रीड केलं आणि त्यामध्ये कन्सोल वरती डिस्प्ले केलं. सो दिस इज रीडिंग अ कंटेंट टू फ्रॉम अ फाईल, रीडिंग अ कंटेंट फ्रॉम अ फाईल. पुढे जाऊया आपण. वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स. आता आपण काय करत होतो, या ठिकाणी एक स्ट्रिंग या ठिकाणी आपण एंटर करत होतो. सो टू स्टोअर अ ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू अ टेक्स्ट फाईल. काय केलंय बघा, सपोज मी ओपन केली फाईल green.txt, तर यामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, एकच लाईन दिसते. म्हणजे ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग ते एकच आहे, म्हणजे एकच वन लाईन ऑफ टेक्स्ट विल बी देअर. तर मला असं ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग त्यामध्ये ऍड करायचे असतील तर नाव वी हॅव टू डू सम लूप स्टेटमेंट्स विल बी देअर. आता त्या ठिकाणी आपल्याला लूप स्टेटमेंट यूज करायची गरज आहे. सो टू स्टोअर ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू फाईल वी हॅव टू यूज अ राईट मेथड इनसाइड अ लूप. लूप मध्ये काय करायचं, राईट मेथड आपल्याला लिहायची. सपोज फॉर एक्झाम्पल टू स्टोअर स्ट्रिंग्स इनटू द फाईल as long as user does not type @ symbol. म्हणजे जोपर्यंत @ टाइप करत नाही आपण
तोपर्यंत फाईलमध्ये राईट होत राहील. म्हणजे जेवढं ऍड करतोय आपण तेवढं. सो वी कॅन कुठलंही म्हणजे कुठलंही सिम्बॉल घेऊ शकता, @च घ्यावा असं काय नाही. म्हणजे हॅश जोपर्यंत एंटर करत नाही तोपर्यंत फाईलमध्ये कंटेंट राईट होत राहील. सो वी कॅन राईट द लूप ॲज. कसं लिहावं लागेल बाबा, फाईल एंटर केलेली स्ट्रिंग नसली पाहिजे. म्हणजे फाईल str नॉट इक्वल टू @string. इफ str नॉट इक्वल टू f डॉट राईट str आणि प्लस त्याला बॅकस्लॅश म्हणजे पुढचं कंटेंट नवीन लाईन वरती ऑटोमॅटिकली जाईल. बघा आता सेम प्रोग्राम आपण काय करूया, प्रोग्राम लिहूया आपण त्यासाठी. पायथॉन प्रोग्राम टू स्टोअर ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू अ टेक्स्ट फाईल. आता फाईल कुठल्या मोड मध्ये ओपन करावं लागेल बघा. नवीन फाईल घेऊ आपण या ठिकाणी. f इक्वल टू ओपन. आता फाईल मध्ये कंटेंट राईट करतोय आपण, म्हणजे फाईल कुठल्या मोड मध्ये ओपन करावं लागेल, राईट मोड मध्ये. म्हणजे सुरुवातीला फाईलचं नाव देऊ, मी नाव देतो मी या ठिकाणी. सपोज फाईलचं नाव दिलं मी जीनियस डॉट txt. टेक्स्ट फाईल घेऊया आपण, जीनियस डॉट txt. मोड कुठला असेल, W, म्हणजे राईट मोड मध्ये ओपन केली. आता कुठपर्यंत आपण राईट करत राहणार, फाईल str नॉट इक्वल टू सपोज घेतलं मी किंवा डॉलर घेऊ. जोपर्यंत डॉलर एंटर करत नाही तोपर्यंत आपण फाईल मध्ये राईट करत राहणार. इफ str नॉट इक्वल टू डॉलर, जर str डॉलर नसेल तर f डॉट राईट इन ब्रॅकेट str प्लस, आता इथं आपण काय करणार आहे, बॅकस्लॅश n वापरणार. म्हणजे जोपर्यंत प्रत्येक न्यू लाईन वरती जाईल कंटेंट, प्रत्येक कंटेंट हे न्यू लाईन वरती जाईल. लूपच्या बाहेर येणार आपण आणि फाईल क्लोज करणार. ठीक आहे. आता या ठिकाणी लूप मध्ये आलो, str इक्वल टू इनपुट. तिथं काय मेसेज वगैरे दिलं नाही, कारण तो मेसेज लिहिला तर तो त्यामध्ये जाईल प्रत्येक वेळी आपल्याला येईल त्या ठिकाणी. आपण जस्ट राईट करत जाऊया. इट विल want to accept some input from a user. So I have opened a file. पुन्हा बघा, to store I have opened a file in a write mode. आता हे कंटेंट राईट होत जाते. I opened a file in a write mode to store group of strings and finally I have closed the file. आता बाद झाला आपल्याला. डॉलर एंटर करू आणि स्टॉप होईल. बाहेर पडला कर्सर. आता इकडे येऊया आपण, ज्या ठिकाणी आपला प्रोग्राम हा स्टोअर केलेला आहे. कुठं आहे, fhdemo आपला डी मध्ये गेलो आपण आणि मायपायथॉन प्रोग्राम मध्ये आपण स्टोअर केला. आणि त्यामध्ये कुठली फाईल क्रिएट केली आपण, genius.txt. ओपन केली मी, त्यामधलं कंटेंट टेक्स्ट फाईल मध्ये. I have opened a file in write mode to store group of strings and finally I have closed the file. So this is the way of storing a group of strings into a file. To store group of strings into a file, we can use a loop and where we can access the data. एक लूप घेतलेला आहे, काय केलेलं नाही. लूप कंटिन्यू फिरत राहील जोपर्यंत आपण एक स्पेशल कॅरेक्टर किंवा कुठलं तरी एक कॅरेक्टर डिसाईड करू की ते एंटर केलं की स्टॉप होईल राईट करायचं. ते कॅरेक्टर त्या ठिकाणी घेतलं आणि त्यानुसार राईट करत येईल. हे इनपुट घेईल प्रत्येक वेळी, बघेल इनपुट डॉलर आहे का नाही, राईट करा. चला पुढं नेक्स्ट लाईनला जाते. पुढचं इनपुट डॉलर एंटर केलंय का नाही, पुढं नेक्स्ट. असं प्रत्येक वेळी म्हणजे डॉलर एंटर केला की स्टॉप होईल, लूपच्या बाहेर येईल, फाईल क्लोज होईल आणि राईट ऑपरेशन विल बी स्टॉप. म्हणजे या पद्धतीने आपण ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग फाईल
मध्ये स्टोअर करू शकतो. आता ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग आपण फाईल मध्ये स्टोअर केलेत, रीड करायचे. Python program to read all the strings from the file and display them. रीडिंग ला काय सेम ऑपरेशन असेल, रीडिंग ला सेम ऑपरेशन असेल, f इक्वल टू ओपन. आता आपली फाईल कुठली आहे, genius.txt ही फाईल आहे. रीड करायचं आपल्याला कंटेंट, रीड मोड मध्ये ओपन केली. फाईल पॉइंटर, फाईल हँडलर f इक्वल टू ओपन, genius.txt मधलं कंटेंट आपल्याला रीड करायचे. आपण आता यापूर्वी ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग त्यामध्ये स्टोअर केले ते रीड करायचे. म्हणजे एका स्ट्रिंग मध्ये स्टोअर करूया str इक्वल टू f डॉट रीड, पूर्ण फाईल रीड केली पहिल्या कॅरेक्टर पासून लास्ट कॅरेक्टर पर्यंत, आणि प्रिंट केली, प्रिंट str, आणि लास्टला फाईल काय केली, क्लोज केली, f डॉट क्लोज. सेव्ह केला प्रोग्राम, रन करूया. बघा, आय हॅव ओपनड फाईल इन राईट मोड टू स्टोअर ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स अँड फायनली आय हॅव क्लोज्ड द फाईल. हे कशामध्ये कंटेंट होतं, यापूर्वीच्या प्रोग्राम ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग स्टोअर केले किंवा राईट केलेलं त्यातलं कंटेंट आपण रीड केलं. म्हणजे ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग रीड करायची लूपची गरज नाही. एका स्ट्रिंग व्हेरिएबल मध्ये सर्व पहिल्या कॅरेक्टर पासून लास्ट कॅरेक्टर पर्यंत सर्व स्ट्रिंग काय होते त्या ठिकाणी रीड होते. सो दिस इज रीडिंग स्ट्रिंग ऑब्लिक टेक्स्ट फ्रॉम अ फाईल और ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ फाईल. तिसऱ्या पॉइंट कडे जाऊया आपण, अपेंडिंग स्ट्रिंग अँड टेक्स्ट इनटू अ फाईल. आता अपेंडिंग करायचं म्हणजे फाईल रीड आणि अपेंड मोड मध्ये ओपन करावे लागेल. सो फॉर दिस पर्पज वी शुड ओपन द फाईल इन अपेंड अँड रीड मोड ॲज f इक्वल टू ओपन माय फाईल डॉट टेक्स्ट, म्हणजे कुठली फाईल असेल ती a प्लस, दॅट इज अपेंड प्लस, म्हणजे अपेंड आणि राईट, सॉरी अपेंड आणि रीड या दोन मोड मध्ये आपण ओपन केली. सो वन्स फाईल इज ओपन ॲट अपेंड प्लस मोड, ॲज युजुअल वी कॅन यूज राईट मेथड टू अपेंड स्ट्रिंग इनटू फाईल. अपेंड म्हणजे काय, राईट आहे पण प्रिव्हियस कंटेंट डिलीट होत नाही. फाईल पॉइंटर लास्ट कॅरेक्टरला पॉइंट करतो आणि तिथून पुढे नवीन कंटेंट ऍड होतो. तसं राईट मोडनं काय होत होतं, प्रिव्हियस कंटेंट डिलीट व्हायचं, नवीन कंटेंट ऍड व्हायचं. तसं अपेंड प्लस मोडनं काय होणार आहे, प्रिव्हियस कंटेंट आहेच राहील, फाईल पॉइंटर लास्टला जाईल आणि फाईलच्या लास्टला नवीन कंटेंट राईट व्हायला सुरुवात करेल. सो आफ्टर रायटिंग द डेटा विदाउट क्लोजिंग द फाईल वी कॅन रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम द फाईल, but first of all we should place the file pointer at the beginning of the file using seek method. आता जर आपल्याला फाईल पॉइंटर सुरुवातीला पाहिजे असेल तर seek मेथड ना आपण फाईल पॉइंटर हा पाहिजे त्या पोझिशनला आपण सेट करू शकतो. हे पुढे बघणार आहे आपण. f डॉट seek ऑफसेट असेल आणि फ्रॉम वेअर, कुठून कुठपर्यंत जायचं ते. सो हिअर ऑफसेट दॅट रिप्रेझेंट हाऊ मेनी बाईट टू मूव्ह फ्रॉम वेअर, म्हणजे कुठून कुठपर्यंत किती बाईट मूव्ह व्हायचे ते ऑफसेट ठरवेल. आणि फ्रॉम वेअर म्हणजे 0 असेल 10 असेल कुठली त्या ठिकाणी इंटिजर व्हॅल्यू की तिथून पुढे तेवढे मूव्ह व्हायचं आणि तिथून पुढे ऑपरेशन हे चालू होईल. सो रिप्रेझेंट्स फ्रॉम विच पोझिशन टू मूव्ह. सपोज फॉर एक्झाम्पल फ्रॉम वेअर इज 0 आणि दॅट रिप्रेझेंट द बिगिनिंग ऑफ अ फाईल. 0 म्हणजे बिगिनिंग ऑफ द फाईल असेल आणि 1 रिप्रेझेंट फ्रॉम द करंट पोझिशन अँड 2 रिप्रेझेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाईल. म्हणजे 1 असेल 0 असेल तर बिगिनिंग, 1 असेल तर करंट पोझिशन आणि 2 दिलं तर एंड ऑफ अ फाईल. म्हणजे 0, 1 आणि 2 या तीनच व्हॅल्यू फ्रॉम वेअरला आपण या ठिकाणी यूज करू शकतो. म्हणजे 0 बिगिनिंग, 1 लिहिले या ठिकाणी तर करंट पोझिशन ज्या ठिकाणी फाईल पॉइंटर आहे सध्या त्या ठिकाणी, आणि 2 लिहिलं तर या ठिकाणी काय असेल, एंड असेल. सो हिअर फाईल पॉइंटर इज ॲट द 10th बाईट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाईल. म्हणजे 0 पासून 10th पोझिशनला फाईल पॉइंटर आहे, म्हणजे ऑफसेट कुठं असेल 10 ला. आता सपोज जर आपण लिहिलं f डॉट seek 0,0, फाईल पॉइंटर 0 असेल आणि बिगिनिंग ऑफ द फाईल असेल, 0 बाईट आणि बिगिनिंग ऑफ फाईलला असेल. आता काय करायचं आपल्याला, फाईल पॉइंटर कुठेतरी प्लेस करावं लागेल आणि त्या ठिकाणी आपल्याला कंटेंट हे अपेंड करायचं. पॉइंटर program to append the data to an existing file and display them. एक्झिस्टिंग फाईल आहे आपल्याकडे genius.txt. काय करूया, त्यामध्ये डेटा आपण एक्झिस्टिंग फाईल मध्ये अपेंड करूया, नवीन कंटेंट 1 2 3 ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, आणि पुन्हा काय करू, डिस्प्ले करूया. सो फर्स्ट वी हॅव टू ओपन अ
फाईल ॲट अपेंड मोड आणि कंटेंट प्रिंट एंटर द टेक्स्ट टू अपेंड ॲट द एंड. जोपर्यंत आपण @ टाकत नाही तोपर्यंत अपेंड होत राहील. आणि फाईल पॉइंटर आता रीड करायचं म्हणजे फाईल पॉइंटर कुठं लास्टला आहे, मग फाईल पॉइंटरला आपल्याला सुरुवातीला 0 ला आणावं लागेल आणि मग काय करणार आपण कंटेंट राईट करत राहणार. ठीक आहे. मग आता जाऊया आपण प्रोग्रामकडे. Python program to append data to an existing file and display them. आता अपेंड करायचे फाईल मध्ये आपल्याकडे एक फाईल आहे ऑलरेडी, म्हणजे एक्झिस्टिंग फाईल ओपन केली मी. ओपन नाव काय genius.txt. genius.txt फाईल आहे आपल्याला. आता मोड कुठला, अपेंड प्लस मोड यूज करायचा आपल्याला, कारण रीड करतोय आणि राईट पण करतोय. रीड आणि अपेंड, अपेंड म्हणजे राईट पण एंडला राईट होत. आता एक्झिस्टिंग फाईल मध्ये आपलं काय कंटेंट आहे अगोदर बघून घेऊया आपण, म्हणजे आपल्याला नवीन फाईल अपडेट झालेली समजेल. genius.txt मधलं कंटेंट बघा. यामध्ये 4 लाईन आहेत. आय हॅव ओपनड फाईल इन राईट मोड टू स्टोअर ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स अँड फायनली आय हॅव क्लोज्ड द फाईल. असे 4 ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग त्यामध्ये आहेत. आता ते काय करतोय आपण त्यामध्ये, आता अजून 2 लाईन आपण ऍड करूया. मग लूप मध्ये आपण ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग ऍड करतो. व्हाईल str नॉट इक्वल टू डॉलर किंवा @ कुठलेही सिम्बॉल घेऊ शकता. इथं आपण इनपुट घेणार आहे str इक्वल टू इनपुट. इनपुट घेतलं, आता चेक करणार घेतलेलं इनपुट हे डॉलर आहे का, नसेल तरच ऍड होईल, असेल तर आपण बाहेर पडणार. str नॉट इक्वल टू डॉलर. मग काय करणार, राईट करणार f डॉट राईट ब्रॅकेट मध्ये str प्लस न्यू लाईन वरती पुढचं कंटेंट ऍड होण्यासाठी आपण न्यू लाईन घेऊ त्या ठिकाणी. यावेळेनं ब्रॅकेट क्लोज, म्हणजे हे राईट झालं. ठीक आहे. फाईल क्लोज करायची नाही, अजून आपल्याला त्यावरती ऑपरेशन करायचे. आता फाईल मध्ये कंटेंट अपेंड करतो. ठीक आहे. म्हणजे फाईल पॉइंटर एंडला जाणार आहे आणि तिथं आपण नवीन कंटेंट जे ऍड करतोय ते त्या ठिकाणी प्लेस होईल. आता काय करायचंय बघा, प्लेस द फाईल पॉइंटर ऍट द बिगिनिंग ऑफ अ फाईल आणि रीड करायची. f डॉट सीक 0,0 म्हणजे फाईल पॉइंटर शेवटी होता राईट करत गेलेला तो सुरुवातीला आणला. आणि f डॉट रीड फाईल मधलं कंटेंट रीड केलं आणि एका पुन्हा सेम str ह्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलं मी. आणि प्रिंट केलं str, म्हणजे तिथंच आपल्याला रीड केलेलं कंटेंट हे मिळेल. आणि फाईल काय करू, क्लोज करू. f डॉट क्लोज. ठीक आहे. रन करूया प्रोग्राम. बघा आता आपल्याला फाईल ऑलरेडी आहे. याच्यावर आय हॅव ओपनड अ फाईल इन अ राईट मोड टू स्टोअर ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स अँड फायनली आय हॅव क्लोज्ड द फाईल. हे प्रिव्हियस कंटेंट आहे त्या फाईल मध्ये. देन I have placed a file object at the beginning by using the seek method as f dot seek 0,0 and then close the file. ठीक आहे. अशा 4 लाईन अजून आपण त्यामध्ये अपेंड करतोय. आता हे सगळं मी एंटरप्रेस केला बघा. फाईल रायटिंग चालू आहे, अपेंडिंग. अपेंड झालं.
प्रोसेस किल करतो मी, 1 मिनिट. ग्रीन जीनियस मध्ये कंटेंट आले का चेक करूया आपण. नाही आले, म्हणजे 4 या स्ट्रिंग त्यामध्ये आहेत ऑलरेडी. जीनियस डॉट टेक्स्ट, ठीक आहे. एफ इक्वल टू ओपन जीनियस डॉट टेक्स्ट अपेंड मोड मध्ये ओपन केली फाईल. एसटीआर नॉट इक्वल टू डॉलर, एसटीआर इक्वल टू इनपुट, एसटीआर नॉट इक्वल टू डॉलर, फाईल मध्ये राईट होईल एसटीआर. राईट करायचं झालं की फाईल पॉइंटर बाहेर आलो आपण, डॉलर एंटर केला की, ठीक आहे. राईट करायचं स्टॉप होईल. एफ डॉट सीक, फाईल पॉइंटर बिगिनिंगला आणला, फाईल मधलं कंटेंट रीड केलं, फाईल पॉइंटर एसटीआर मधलं कंटेंट प्रिंट केलं आणि फाईल क्लोज केली. सेम प्रोसेस आहे. कंटेंट ऑफ द फाईल आपल्याला त्या ठिकाणी मिळेल. पुन्हा एकदा रन करू आपण. प्रिव्हियस कंटेंट आहे 4 लाईनचं. देन आय हॅव appended some content and place file object at the beginning and lastly display all the content, then close the file. आता डॉलर आपल्याला एंटर करायचा, बरोबर आहे. डॉलर एंटर केला की स्टॉप होतो. बघा कंटेंट लगेच प्रिंट झाला. आय हॅव ओपनड अ फाईल इन अ राईट मोड. डॉलर एंटर करायचं विसरलो होतो आपण. आय हॅव ओपनड अ फाईल इन अ राईट मोड टू स्टोअर ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स अँड फायनली आय हॅव क्लोज्ड द फाईल. हे द फाईलचं ऑलरेडी कंटेंट आहे. पुन्हा फाईल पॉइंटर काय केला आपण, बिगिनिंगला प्लेस केला. म्हणजे हे कंटेंट बघा आपण टाईप केलं का नाही, हे 4 लाईन्स आहेत ते इथून टाईप केलेले आहेत. म्हणजे फाईल पॉइंटर अपेंडला कुठं राहतोय, ऍट द एंड ऑफ फाईल. देन आय हॅव अपेंडेड सम कंटेंट अँड प्लेस द फाईल ऑब्जेक्ट ऍट द बिगिनिंग अँड लास्टली डिस्प्ले ऑल द कंटेंट, देन क्लोज द फाईल. तर या पद्धतीनं आपण फाईल मध्ये कंटेंट अपेंड करू शकतो. आणि आता या ठिकाणी बघा महत्वाचं काय, तर फाईल पॉइंटर आपल्याला बिगिनिंगला सेट करायचं. म्हणजे ऑफसेट आणि फ्रॉम वेअर काय पाहिजे या ठिकाणी, 0 पाहिजे. सो फाईल पॉइंटर बिगिनिंगला येईल आणि तिथून पुढे रीड करेल. आता कंटेंट सर्व रीड करायचंय. अपेंड काय करायचंय, लास्टला अपेंड करायचं. म्हणजे प्रिव्हियस कंटेंट 4 लाईनचं होतं, पुन्हा 4 लाईन आपण त्यामध्ये अपेंड केल्या. मात्र डिस्प्ले करताना आपल्याला काय करायचंय, डिस्प्ले करताना पॉइंटर शेवटी होता कर्सर, त्याला सुरुवातीला आणायचं. म्हणजे 0 आपण या ठिकाणी लिहावं लागेल. सो दिस इज अपेंड डेटा टू एन एक्झिस्टिंग फाईल अँड डिस्प्ले देम. काही मोर प्रोग्राम दिलेले आहेत त्यामध्ये. पायथॉन प्रोग्राम टू काइंड नंबर ऑफ लाईन्स, वर्ड्स अँड कॅरेक्टर्स, हे बघून घ्या कसे यूज करायचे. वर्किंग विथ बायनरी फाइल्स, आता हे बघूया आपण. वर्किंग विथ बायनरी फाइल्स. सो बायनरी फाईल दॅट हँडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. बायनरी फाईल ह्या डेटा बाइट फॉर्मॅट मध्ये हँडल करते. सो हेन्स they can read or write text, images, audio, video files. To open a file in a binary mode we can use the RB mode. ऑब्जेक्टिव्हला विचारते बायनरी मोड मध्ये जर फाईल ओपन करायची असेल, रीड मोड मध्ये तर बायनरी फाईल असेल तर आरबी मोड यूज करायचा, राईट मोड असेल तर WB. सो टू राईट डेटा इन अ बायनरी फाईल वी यूज द WB मोड. आता आपण पायथॉन प्रोग्राम टू कॉपी एन इमेज फाईल इनटू अनदर फाईल. म्हणजे कॉपी करतोय म्हणजे रीड करतोय, आणि पेस्ट करायची म्हणजे राईट करायची. कॉपी एन इमेज फाईल इनटू अनदर फाईल. एका फाईल आहे आपल्याकडे एक्झिस्टिंग फाईल, ती दुसऱ्या फाईल मध्ये आपण कॉपी करणार आहे. म्हणजे 2 फाईल हँडल लागतील. एक एक्झिस्टिंग फाईल आपण रीड बायनरी मोड मध्ये ओपन केली आणि दुसरी नवीन फाईल एक क्रिएट केली त्यामध्ये राईट केली. म्हणजे दुसरी एक इमेज घेऊया आपण किंवा एक ऑडिओ घेऊ, एक व्हिडिओ घेऊ, तो दुसऱ्या फाईल मध्ये आपण सेम काय करतोय, पेस्ट करतोय म्हणजे राईट करतोय. म्हणजे एकातलं कंटेंट रीड करायचं आणि दुसऱ्यामध्ये राईट करायचं.
म्हणजे रीड बायनरी, राईट बायनरी. आता बाईट रीड करायचे, बाईट्स इक्वल टू एफ डॉट रीड आणि पुन्हा F2 यामध्ये फाईल पॉइंटरमध्ये राईट करायचं आणि दोन्ही काय करायचे, क्लोज करायचे. बघा आता एक एक्झिस्टिंग फाईल आपण काय करूया, आपल्या होम डिरेक्टरीमध्ये नेऊन स्टोअर करू. सपोज मी एक सिंपल इमेज घेतली या ठिकाणी नेचरची. सपोज ही फाईल आहे आपल्याकडे, मी कॉपी केली, इथं भरपूर आहेत, त्यापेक्षा आपण इकडं आपल्या होम डिरेक्टरीमध्ये नेऊन स्टोअर करू. माय पायथॉन प्रोग्राम, इथं आपला प्रोग्राम स्टोअर करतोय त्या ठिकाणी आपण स्टोअर केली. सपोज त्याला नाव देऊ नेचर.jpg. आता ही फाईल आहे. आता ह्याच्याच नुसार आपण दुसरी एक तयार करणार आहे. आता ही एक्झिस्टिंग फाईल आपण काय करणार आहे, रीड करणार आहे. वर्किंग विथ बायनरी फाइल्स. आता पहिलं फाईल हँडलर घेतला F1 इक्वल टू. आता पहिली फाईल कुठली आहे आपली, नेचर रीड करायची .jpg. कशामध्ये ओपन केली आपण, रीड बायनरी RB मोड मध्ये ओपन केली. दुसरी कशामध्ये करणार आहे, F2 इक्वल टू ओपन ब्रॅकेट मध्ये. आता दुसऱ्या फाईलला आपण राईट करणार आहे, म्हणजे नाव वेगळं द्यावं लागेल. सपोज नेचर2 असं नाव दिलं .jpg कॉमा. मोड कुठला असेल, राईट करायचे म्हणजे WB मोड असेल. आता पहिली फाईल मधलं कंटेंट रीड करू आपण, बाईट्स इक्वल टू F1 डॉट रीड. दुसऱ्या फाईल मध्ये राईट करायचं F2 डॉट राईट बाईट्स. जे रीड केलेले बाईट्स आहेत ते F1 मधले F2 मध्ये राईट केला आणि दोन्ही फाईल काय केल्या, क्लोज केल्या. F1 डॉट क्लोज, F2 डॉट क्लोज. ठीक आहे, रन केला प्रोग्राम. ठीक आहे, आता रन झालेला आहे. काही मग कमेंट नव्हती त्या ठिकाणी, मेसेज वगैरे. या ठिकाणी सेम नेचर2.jpg या ठिकाणी आली. म्हणजे नेचर1 ओपन केले आपण तर कशी दिसते बघा. ठीक आहे, पुन्हा नेचर2 मध्ये कंटेंट आले का चेक करूया आपण. सेम फाईल विल बी कॉपीड फ्रॉम इनटू अनदर फाईल. म्हणजे नेचर ही फाईल होती ती नेचर2 मध्ये काय केली आपण, कॉपी केली. सो दिस इज वर्किंग ऑन अ बायनरी फाईल. त्यानंतर बघूया आपण मॅनिप्युलेटिंग डिरेक्टरीज. आता डिरेक्टरी मॅनिप्युलेशन मध्ये आपल्याला एक मॉड्यूल यूज करावं लागतं, दॅट इज OS मॉड्यूल. त्याला म्हणतो आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम मॉड्यूल. सो द OS, दॅट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम मॉड्यूल, दॅट रिप्रेझेंट द ऑपरेटिंग सिस्टीम फंक्शनॅलिटी. ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या फंक्शनॅलिटीज म्हणजे सपोज विंडोज असेल, लिनक्स असेल, कुठली ज्यावरती आपण प्रोग्रामिंग करतोय त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचे जर फीचर्स आपल्याला ऍक्सेस करायचे असतील तर त्या ठिकाणी आपण मॅनिप्युलेटिंग डिरेक्टरीज हे करू शकतो. सो दिस मॉड्यूल इज युजफुल टू परफॉर्म सम सॅम्पल ऑपरेशन ऑन अ डिरेक्टरीज. लाईट गेली, बंद पडलं. ओके, लाईट जाऊन आले. मॅनिप्युलेटिंग डिरेक्टरीज. आता त्यासाठी आपल्याला ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या फंक्शनॅलिटीज ऍक्सेस करावं लागतात. मग आपल्याकडे OS मॉड्यूल आहे, दॅट रिप्रेझेंट द ऑपरेटिंग सिस्टीम फंक्शनॅलिटी. सो दिस मॉड्यूल इज युजफुल टू परफॉर्म सम सॅम्पल ऑपरेशन्स ऑन अ डिरेक्टरीज. आता डिरेक्टरीचं नाव चेंज करतो, म्हणजे आपण सपोज फॉर एक्झाम्पल सिम्पली सांगतो, एक डिरेक्टरी आपलं माय पायथॉन प्रोग्राम ही डिरेक्टरी आहे, मला नेम चेंज करायचं म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमची फंक्शनॅलिटी यूज करतोय आपण. आता आपल्याला प्रोग्राम मधून नाव चेंज करायचं त्या डिरेक्टरीच, किंवा नवीन डिरेक्टरी क्रिएट करायचं असेल तर आपण राईट क्लिक करतो, न्यू फोल्डर, या ठिकाणी न्यू फोल्डर या ठिकाणी येतो. म्हणजे काय करतोय, ऑपरेटिंग सिस्टीम फंक्शनॅलिटीज आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. तेच जर आपल्याला प्रोग्राम मधून करायचं असेल
तर त्यासाठी आपल्याला OS मॉड्यूल त्या ठिकाणी यूज करावं लागतं. सो लेट अस अज्युम दॅट वी आर वर्किंग ऑन द करंट डिरेक्टरी. सपोज आपण करंट वर्किंग डिरेक्टरी कुठली आहे आपली, आता सपोज मी प्रोग्राम टाईप करतोय त्या डिरेक्टरीमध्ये, म्हणजे d:/my-python प्रोग्राम ही आपली काय झाली, करंट वर्किंग डिरेक्टरी झाली. आता त्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, पुन्हा करंट वर्किंग डिरेक्टरी आहे अँड वी आर करंटली इन द डिरेक्टरी. सपोज फॉर एक्झाम्पल आता नोट्स नुसार बघूया, d:/python enum अशी करंट वर्किंग डिरेक्टरी अँड वी आर करंटली इन द डिरेक्टरी d:/python. सो वेअर वी आर रनिंग आवर प्रोग्राम. सो इफ यू वांट टू नो करंट वर्किंग डिरेक्टरी देन वी कॅन यूज द getcwd फंक्शन. आता getcwd फंक्शन आपल्याला काय मिळतं, करंट वर्किंग डिरेक्टरी मिळते. बघा फॉर एक्झाम्पल सुरुवातीला मॉड्यूल इम्पोर्ट करावं लागेल आपल्याला, इम्पोर्ट OS करंट इक्वल टू, म्हणजे यामध्ये कुठली वर्किंग डिरेक्टरी आहे ती स्ट्रिंग स्टोअर होईल आणि डिस्प्ले होईल. मग या ठिकाणी वर्किंग विथ डिरेक्टरीज असं आपण टायटल देऊया प्रोग्रामला, वर्किंग विथ डिरेक्टरीज. या ठिकाणी बघा आता डिरेक्टरीवरती वर्किंग करतोय. या ठिकाणी बघा आता सुरुवातीला काय करावं लागेल, आपल्याला मॉड्यूल इम्पोर्ट करावे लागेल. सो इम्पोर्ट OS. आता हे मॉड्यूल काय इम्पोर्ट करायचं, तर OS मॉड्यूल मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या फंक्शनलिटी आपण ऍक्सेस करू शकतो आणि त्यामध्ये चेंजेस करू शकतो. So to access the properties or functionality of operating system, we can import the OS module, that is operating system module. आता त्यानंतर आपल्याला कुठल्या करंट वर्किंग डिरेक्टरी मध्ये आहे आपण, म्हणजे आपला प्रोग्राम कुठे स्टोअर केलेला आहे ते पाहिजे असेल तर करंटली वर्किंग डिरेक्टरी कॉमा, म्हणजे कुठले आपण ते इथं मेसेज दिला आणि डिस्प्ले करतो, तर getcwd यानं काय मिळतं आपल्याला, करंट वर्किंग डिरेक्टरी OS डॉट इम्पोर्ट करताना आपण मॉड्यूल केलेला आहे OS डॉट. मग काय करंटली वर्किंग डिरेक्टरी d:/my-python प्रोग्राम, म्हणजे या ठिकाणी आपला प्रोग्राम हा स्टोअर आहे, ती आपली करंट वर्किंग डिरेक्टरी झाली. पुढे जाऊया, क्रिएट आवर ओन डिरेक्टरी इन करंट डिरेक्टरी. आता करंट डिरेक्टरी मध्ये आपल्याला नवीन डिरेक्टरी क्रिएट करायची. मेथड कुठली आहे बघा, mkdir. आता आपण नवीन एक डिरेक्टरी क्रिएट करूया, OS डॉट mkdir. त्यामध्ये सपोज माय डिरेक्टरी mydir नावाची डिरेक्टरी क्रिएट केली. मी प्रोग्राम रन करतो, झाले असेल क्रिएट. आपण त्या ठिकाणी जाऊन बघावं लागेल आपल्याला डिरेक्टरी तयार झाली आहे का नाही. d:/my-python प्रोग्राम करंट वर्किंग डिरेक्टरी मध्ये बघा पहिली डिरेक्टरी दिसते सर्वांना, झूम करून बघा फार तर, mydir माय डिरेक्टरी ही नवीन डिरेक्टरी त्या ठिकाणी क्रिएट झालेली आहे. पुढे जाऊया आपण, आता सब डिरेक्टरी क्रिएट करायची. म्हणजे इथं आपण काय करतोय बघा, नुसते ऑब्लिक म्हणजे फॉरवर्ड स्लॅश दिला आणि अशा नंबर ऑफ सब डिरेक्टरीज आपण त्यामध्ये क्रिएट करत जातो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मी त्यामध्येच दुसरी अजून एक डिरेक्टरी क्रिएट करतो, ऑलरेडी डिरेक्टरी आहे. त्यानंतर मी OS डॉट माय डिरेक्टरी मध्ये बघा, OS डॉट माय डिरेक्टरी मध्ये पुन्हा माय सब डिरेक्टरी आता एक्झिस्टिंग आहे, मग ती मला काय करावं लागेल, डिलीट करावं लागेल. ही मी डिलीट करतो या ठिकाणी. आता डिलीट केलेले आहे एक्झिस्टिंग डिरेक्टरी मधून. आता मी क्रिएट करणार आणि पुन्हा त्यामध्ये पुन्हा सब डिरेक्टरी क्रिएट करणार. झाले असेल बघा, आपण तिकडे जाऊया. माय डिरेक्टरी आहे क्रिएट झाली, त्यामध्ये पुन्हा बघा माय सब डिरेक्टरी क्रिएट झालेली आहे. समजते बघा, माय डिरेक्टरी आणि त्यामध्ये पुन्हा माय सब डिरेक्टरी पाहत बघा या ठिकाणी, my-python प्रोग्राम mydir माय सब dir, म्हणजे यानुसार आपण डिरेक्टरी मध्ये पण सब डिरेक्टरीज क्रिएट करू शकतो. अशा किती सब डिरेक्टरीज आपण त्या ठिकाणी डिरेक्टरी मध्ये डिरेक्टरी क्रिएट करू शकतो.
त्यानंतर अनदर आहे, अनदर वे टू क्रिएट सब अँड सब डिरेक्टरी, मेक DIRES ही जी मेथड आहे त्यानं पण आपण सेम सब डिरेक्टरीज आपण एक्झिस्टिंग डिरेक्टरीमध्ये क्रिएट करू शकतो. आता चेंज करंट वर्किंग डिरेक्टरी, आता करंट वर्किंग डिरेक्टरी आपल्याला चेंज करायची, तर त्यासाठी मेथड आहे वी चेंज द करंट वर्किंग डिरेक्टरी. आता कुठली आहे, d:/myPython प्रोग्राम, ही आपली करंट वर्किंग डिरेक्टरी आहे. या ठिकाणी आता फाईल डेमो येतं वरती फाईलला बघा, हिडरला येते या ठिकाणी कुठली डिरेक्टरी आहे, d:/myPython प्रोग्राम. आणि आपण आता चेंज करायचे आपल्याला, तर चेंज करू शकतो आपण chdir या मेथडनं टू चेंज द करंट वर्किंग डिरेक्टरी. त्यानंतर आहे रिमूव्हिंग डिरेक्टरी os.remove_dir, म्हणजे सब असेल सब डिरेक्टरी rmdir या मेथडनं आपण रिमूव्ह करू शकतो. रिनेमिंग डिरेक्टरी ओल्ड नेम विथ न्यू नेम आपण रिनेम करू शकतो. करूया आपण, एक्झिस्टिंग आहे आपल्याकडे, आता हे रिमूव्ह करावं लागेल कारण पुन्हा पुन्हा तयार होणार नाही. os.rename काय, ओल्ड नेम आणि पुन्हा न्यू नेम द्यायचं. आता ओल्ड नेम काय आहे त्या ठिकाणी, ओल्ड नेम आहे mydir आणि न्यू नेम देऊया आपण my new dir, my new डिरेक्टरी असं नाव दिलं. बघूया या ठिकाणी करंट वर्किंग डिरेक्टरी मध्ये जाऊ आणि माय न्यू dir असं चेंज झालंय का नाही ते आपल्याला दिसेल. बघा, माय dir ऐवजी माय न्यू dir. प्रोग्राम कसा लिहितोय आपण बघा, माय dir एक्झिस्टिंग होते, त्यामध्ये आता माय न्यू dir अशी डिरेक्टरी क्रिएट झाली आणि त्यामध्ये आहे अशी माय सब dir ती पूर्वीची सब डिरेक्टरी असेल. म्हणजे एक्झिस्टिंग डिरेक्टरी माय पायथॉन प्रोग्राम करंटली वर्किंग डिरेक्टरी मध्ये माय dir चं नाव काय केलं आपण, माय न्यू dir असं डिरेक्टरीचं नाव चेंज केलेलं आहे. सो that number of methods of OS model that will be used for working with a directories. तर असे आपलं फाईल हँडलिंग हे युनिट या ठिकाणी संपलेलं आहे.